एकाविंश अध्याय दास्यावली संवाद चैतन्य उवाच शुण सुमन महारथा कहि विष्णु भक्त कथा क्षेत्र पूजाड़ी बेनिकृष बाली ग्राम रे तार वास जाति रे अटई खुंदाल न जाने पाप पुण्य फल नाम ता दासिया बाउरी सबर जाति तुलेश्वरी नाई ता पुत्र पुत्री धन अति दरिद्रता जीवन पत्नी सहित बेनी प्राणी दिन वंचन्ति लुगा बुणी से ग्रामे विप्रंकर घरे व्रत उत्सव मान करे नाम गायन जेबे होई तेबे शुणई सुख पाई एमते गला केते दिन तारे उपजिला ज्ञान होइला गुरु मंत्रधारी माला तिलक नित्य करी बसे सुजन पासे अत्यंत मनर हरसे नित्य शुणई हरि कथा बुझई पाप पुण्य कथा जेते बेଳରେ ଯାହା ମିଳେ ତାହା ବୁଝଇ ସୁଖ ବଳେ जेबे से दुख सुख पाई समस्त समान मणई चिंता न थाई मने तार बोलई धन्य मोहर विधाता मते ଏହା कला निच जाति जन्म देला काम पाई हरि भक्ति जीवन मोहिब मुक्ति प्रभु एवं तो विचारी से जिते बोईला से पुण्य जाते सकल देश लोक माने आसंति प्रभु दर्शने स्त्री पुरुष युवा नारी वृद्ध बालक आदि करी एथरे करते गमन विचार कला तार मन बारे मुजात्र देखिबी प्रभुଙ୍କ दर्शन करिबी केमंत रूपे भगवान देखिबी ए चमनयन एमंत विचारिता चिते गमेला लोकଙ୍କ संगते प्रवेश हेला क्षेत्र करे श्रीनंदी घोष पारुषरे रथे देखिला जगन्नाथ मुथारे देला नियत कला श्रीमुख कुवनाई बेलिन मुनार भई रंगधर कला डोला देखिबा भरे लागला चाहिला प्रभु चतुर्भुज होइला नमो देवराज मु महापापी हे जगते उद्धर मते जगन्नाथे नकर मो विषय हेला मुरुद गान दीप जला तुम्हे जे पतित पावन मुते उद्धर भगवान यमंत बोली हेला बोला षष्ठांगे दंडवत कला उठी मथारे कर देई कहिला बहुत विनयी बोइला तुम्हें बात सत्य मिथ्या जे केवल जगत एवं तू सत्य आजु मूल एकथा भावई केवल हेमंते कही रूप गुणी सामरु होइला बेलाणी जाई ता मंदिरे प्रवेश पत्नी बोलई मुंजीवस सुनी चरण धोई बसी पत्नी ता भोजन परसी उआ चाउल पेज जाऊ रांधिबा मात्र के उल्लाऊ नुआ हांडीरे रांधि करी रखी जेथिला तार नारी हांडी की समान होइछि उणा अधिके नाही किछि उपरे पड़ी अछि सर साग मेंछाए ता उपर रखन्ते पड़िला लसी अल्प शेष मात्र ऋषि रखिला स्वामी आगे नहीं स्वामी देला कनाई सुरंग दिशे हांडी धार मध्य नवल पेज सार ता मध्य साग दिशे कला बोले श्वेत पद्मडोला एला मुखाइबी केमते बोली भावना करी चिते देह बोइला कंपवन बदलुन सुरे वचन नेत्र युगल गगड़ी कांकुरी गला रोमा बोली उठिला भाई प्राय होई काकु अबा किस कही करे बजाई करताली रंगे नाचई नड़ी नड़ी ता देखि पत्नी डकाबारी से ग्राम लोकंकु हकारी नाई होइले जणे केते कहिला तांको अनुरोधी स्वामी मो क्षेत्रे जाइथिले बारे से किस करी देले देख साक्षात हेला भाई कि बुद्धि करिब मुहि ता सुनि नजन दिरे गंती रासिया गरे कहु तु किं पाए मंत देउ चुनो खाइ न भात ता सुनि दासिया कहि सुन ए सामंत गोसाई हांडी सुरंग पेज डोला ता मध्य साग दिशे कला साक्षात पद्म डोला ओड़ी की रूपे खाई मोई हेमंत कही भाव बोले नृत्य करई अवहेले या सुनिन सर्वजन होइले गन्नत जीवन ए भाव पाई मृत्यु काई कृपा की करे भाव ग्राही आमे समस्ते लुदोष तो नाम वाली बानी ग्राम दास पत्नी की रोइले लो सुन से हांडी अलगा करिन आर हांडी रे पेज भरी साग को दियो विघ्न करी से सुनी से परी कला स्वामी आगरे नहीं देला ता देखी बाली ग्राम दास खाई से होइले घरस मुख पखाड़े भाव बोले चितनी बेसी पद्म डोले
ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଲାବଣ୍ୟ ନୟନ ବୋଲି କରେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ମନକୁ ଥୋଇଲା ନିରଥେ ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣ ତହିଁ କି ଡେରି ଥାଇ କର୍ଣ୍ଣ অভয় পাদ পদ্মগতে মৌড়ি নিবেশী তুরিতে বদনে কাদারু হরি রটই দিবস সর্বরে বিষয় কর্মবান করে চিত নিবেশী হরিঠারে এবং তে গলা দিনা কেতে তাহা বজানি জগন্নাথে যে প্রভু ভকত বস্ত্রল ভকত ভাবজার মূল নাই তা জাতি ক্রিয়াকর্ম নাই তপস্যা দান ধর্ম নানা অবতারি তীর্থ যেতে କିଛି ନ ରୁଚେ ତାର ଚିତେ କିସ ହୋଇବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ବା କରେ ରେ ବାର୍ଚ୍ଚନ ଏଣେ ପାଇବ ୟାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦହି ଲୋଡ଼ିଲେ ତହିଁ ଧାଇଁ ଭାବର ବନ୍ଧୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ସକଳ ଜୀବେ ଦୟା ହୋଇ ମନରୁ ଛାଡ଼ି ସର୍ବଭୟ ନିରତେ ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟ କରିବ ହରି ନାମ ମୂଳ ମୂଳଟି ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଦୃଢ଼େ ଚିତଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ହରି ଥାଏ ତାର ତହିଁ একথা অটই প্রমাণ শুণ হে মনু পুরাণ সে ভক্ত সেই ভাবিনে কিছু ন জানে রাত্র দিনে একা দিনে সে শয়নরে মন নিবেশী শিল্পরে হরিণ অতি শ্রদ্ধাবন্ত বিচার কলা তার চিত কৃপা কি করিবে শ্রীহরি দেখিবি শঙ্খ চক্রধারী কামন জানি ভগবান তেজিলে রত্ন সিংহাসন বিজয় কলে পিতবাস মিলিলে ভকতর বাস দেখিলা নয়ন পুরাই হইলা নম ভাবগ্রাহী রথে মু দেখিলি যা সাক্ষাতে দেখিল তা ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব যে কিন্নর সিদ্ধ যোগীন্দ্র মুনিগণ চিন্তন্তি যে হরি চরণ মনে করন্তি নিত্য ভাব তাଙ୍କୁ তো দর্শন দুর্লভ মুঝে অজ্ঞানী হীন জাতি নাই মো ভাব ভক্তি ক্রিয়াগতি বিজয় কল মুরপুর হে প্রভু ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর তা শুনে প্রভু পিতবাস বলন্তি শুন হারে দাস স্বর্গাদি অপবর্গ যেতে কেবে নর সে মোর চিতে ভকতি ভজে যে ভজই মন তাঠারে ভজই তেণু তু ভাব মূল মোর হে ভক্ত মাগি হে নিবর শুনি বালিয়া দাস তোষে জনায়ে প্রভুঙ্কর পাশে পদ্মচরণ তুম ভাবি কোটিয়ে বার লুচিবি মরে মো প্রয়োজন নাই এতে কলে মো ভাবগ্রাহী তো ভক্তମାନଙ୍କ চরণে ମୋ ମନ ଥାଉ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେବେ ମୁଁ ମନରେ ଭାବିବି ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିବି ଏବର ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଅଧିକେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ ତୁ ଯେବେ ସିନ୍ଧୁ କ୍ଷେତ୍ର ଭରେ ମୁତିବି ନୀଳ ଚକ୍ରପୁରେ ତହିଁ ଚିନ୍ତିବୁ ଯେଉଁ ରୂପ ମୁଁ ହେବି ତେମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାଚି ଦେବୁ ଆମେ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୋତେ ଅଶୁଭ ହେବୁ ବୋଲି ବିଜୟ ମହାବାହୁ ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଶୁଣ ଏ ସୁମନ ରାଜନ ଭକତ ଭାବରେ ସେ ବସ ଅଭାବନ ପାଇବ ଲେଶ ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ନୃପନାଥେ ଏଥି ଉତାରୁ କଥା ଯେତେ ଏବଂ ତବ ବର ଭକ୍ତ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ପାରିବ କହି ରଜନୀ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରଟି ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା ପୁଣି ବାଣ କଉଡ଼ି ଗଲାଣି ସେ ବସ୍ତ୍ର ବିପ୍ର ଘରେ ଦେଇ ଦ୍ୱାରେ ଅଛରି ଉଭା ହୋଇ ଦେଖିଲା ନାରୀ କେଳ ଗଛ ବହୁତ ହୋଇନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ଏକଇ ଫଳ ଫଳିଅଛି ତା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁଛି ଏ ଫଳ ଗୋଟି ମୋତେ ଦିଅ ବାଣ କଉଡ଼ି କାଟି ନିଅ ତା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହି ପ୍ରଥମ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଏ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଯଦି ନେବୁ କଉଡ଼ି କେତେ ଦବୁ ଦାସେ ବୋଲନ୍ତି ତୁମ ମନ ଯେତେ ଅଛି ତେତେ ରେଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ତ ଶୁଣି ଏ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଯେତେ ଜାଣ ତେତେ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ତେବେ ଫଳ ଗୋଟି ନେବୁ ଦାସେ ବୋଇଲେ ହେଉ ନିଅ ଏ ଫଳ ଗୋଟି ମୋତେ ଦିଅ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଗଲା ଗାଈ ପ୍ରାଣ ଶୌଚ ଆଦି ହୋଇ ଲେଉଟି ଅଇଲା ତୁରିତେ ମିଳିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋଳାଇ ସେ ଫଳ ଛଡ଼ାଇ ରଖିଛି ବକଳ ସେ ଫଳ ଘେନିଗଲେ ଦାସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନର ହରସେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ସେ ପଥେ ଗୁଣ ଦେଖିଲା ଏକଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇଡ଼ ଶ୍ରୀଫଳ ପଣସ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ପୁରସ ଛେନା ଗୁଟିକା ଦୁଧ ଦହି ନୂତନ ଭାତ ଦିବ୍ୟ କହି ଏମାନ ଘେନାଇ ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ହିଁ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଥିଲେ
ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଳିଲେ। ଦାସେ ବୋଇଲେ ବିପ୍ରବର କଥା ଏ ଶୁଣିବ କି ମୋର, ଏ ତୁମ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଯେତେ ନେଇନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରତେ ମଣୋହି କରାଇ ସାରିବ, ଓ କଥା ମନେ ପକାଇବ ଏ ମୋ ଶ୍ରୀଫଳ ଘୋଟି ଧରି ଗରୁଡ଼ ପଛେ ରହି କରି ବୋଲିବ ଆଦି ଗ୍ରାମ ଦାସ ଦେଇଛି ଅପିତ ବାସ। ସେ ଯେବେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତୁମର ହସ୍ତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଘେନିବେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ନୋଇଲେ ଆଣି ମୋତେ ଦେବ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଫଳ ଦେଲା ଅନେକ ବିନୟ କହିଲା। ତା ଶୁଣି ବିପ୍ର ହସି ଦେଲେ ସେ ଫଳ ଘେନି ଚଳିଗଲେ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଏଣେ ଘରକୁ ଗଲେ ଦାସ। ଏଥି ଉତାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ସେବକଙ୍କୁ ରାଇଣ, ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମନୋହି କରାଇଲେ। ଅତି ଆନନ୍ଦେ ବୋଧ ଭରି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ଉଠିଣ କରନ୍ତେ ଗମନ, ପଡ଼ିଲା ଦାସ କଥା ମନ। ବୋଇଲେ ବାଲିକା ବାଉରି ଶ୍ରୀଫଳ ଗୋଟି ଦେଇ କରି, ଯାହା ସେ ଦେଇଛି ମୋରେ ତା ଦେଖି ବୁଝି ବାଟି ଥରେ ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀଫଳ ଗୋଟି ଅଣାଇଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛେ ରହି କରି ବୋଇଲେ ନମୁଦାରୁ ହରି। ବାଲିକା ଦାସ ଅଛି ଦେଇ ଘେନିବ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ, ନୋଇଲେ ଉଠାଇ ଦେବି ନୟନ ବୁଝି ଭାବି, ତାହା ଜାଣିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଦେଲେ ବଢ଼ାଇ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଦେଲେ ବଢ଼ାଇ, ବିପ୍ର ହସ୍ତରୁ ଘେନି ଗଲେ ସୁଖରେ ମନୋହି ତା କଲେ। କମଳା ନ ପାଇଲେ ଦେଶ ଦେଖି ସେ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ, ତା ଦେଖି ବିପ୍ର ଭାବେ ବଳ ନୟନ ବହେ ଅଶ୍ରୁଜଳ। ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତୋ ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ହେ ବାଲି ଗ୍ରାମ ଦାସ ତୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ପୀତ ବାସ ପ୍ରଭୁ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରି ଦେଉଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବୁଡ଼ି, ଶୁଣ ଏ ମନ ମହାରଥା ଏଥି ଉତାରେ ଯେତେ କଥା। ବାଲିକା ଦାସ ଏକ ଦିନେ ବିଚାର କଲା ତାର ମନେ, ବୋଲେ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଭରେ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିଶମୁ ଘେନି ଯିବି ହସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମନୋହି ନିମନ୍ତେ, ହେମନ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତେ ବସି ପାଚିଲା ଆମ୍ବଲିକା ଆସି। ତା ଦେଖି ହୋଇଲେ ହରସ ପାଛି କିଣିଲେ ପଞ୍ଚୁଦଶ, ଉତ୍ତମ ସୁରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ କଳଙ୍କ ନାହିଁ କିଛି। ରସାଳ ତାଳର ସମାନ ଦେଖି ହରସ ହେଲା ମନ, ଉତ୍ତମ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଭାର କରିଣ କନ୍ଦେ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କ୍ଷେତ୍ର ଘରେ ହେଲେ ଦେଖି ସେବକେ ଗୋଢ଼ାଇଲେ। କେବଳେ ମୁଇଁ ଘେନି ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ନେଇ ଦେବି, କେବଳେ ମୁଇଁ ସିନା ସବୁ ଦେଖ କେମନ୍ତେ ତୁଇ ନେବୁ, କେବଳେ ଏଣେ ଘେନି ଆସ ଏ ଆମ୍ବ ନେବି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ହୋଇ ଗୋଢ଼ାନ୍ତି ଆମ୍ବ ଦେଖି, ତା ଦେଖି ବାଲି ଗ୍ରାମ ଦାସ ଅଳପ ହେଲା ହସ ହସ। ବୋଇଲା ଶୁଣ ହେ ଗୋସାଇଁ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଶୁଣି ସେବକ କଲେ ରୋଷ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆରେ ଦାସ। ଯେବେ ତୁ ଆମ୍ବକୁ ନ ଦେବୁ କହ ତୁ ଏକାକି କରିବୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଅମଣିଆ ଧନ ଏହା ଛୁଇଁଲେ କେ ବାଜନ। ତୁ ନେଇ କି କରିପାରିବୁ ଆମକୁ ସିନା ଯାଚି ଦେବୁ। ତା ଶୁଣି ବାଲି ଗ୍ରାମ ଦାସ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୋଡ଼ା ଦଶ, କନ୍ଦରୁ ଭାର ତଳେ ଥୋଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଲା ଚାହିଁ। ବିଜୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ବୋଲେ ମୁଁ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ, ମୋଚାର ପାଇଁ ଏଳେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମସ୍ତକେ ଦେଲା ହସ୍ତ। ଅନେକ ପ୍ରଣିପାତ କଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଧଇଲା, ବୋଇଲା ଶୁଣ ଭଗବାନ ଏ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ନିଯୋଗନ। ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଗ କର ଗୋଳ କୃପାଇ ଏହାଙ୍କର, ହେମନ୍ତେ ଯାଚୁ କରେ ଧରି ସେ ଆମ୍ବ ଶୁନେ ଗଲା ଚଳି। ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତେ ଭୋଜନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ, ଯୋଡ଼ିକି ଯୋଡ଼ି ଏହିପରି ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ନେଲେ ହରି। ସବୁ ବୁଝିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି। ହେ ମନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଏଇ, ଯେ ଯେତେ ନିଜ ଜାତି ହେଉ ସେ ଏକା ଭକ୍ତି ଭାବ ଥାଉ। ତାହାର ପତ୍ର ଫୁଳ ପୁଷ୍ପ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀହରି ସନ୍ତୋଷ, ଯେ ନର ଉଚ୍ଚ ଜାତି ହେଉ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତି ନଥାଉ। ସେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନ ଛୁଅନ୍ତି ତା ବଲେ। ଏଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାରି ଅନ୍ତର ହେଲେ ନର ହରି, ଯେତେ ଗଜନ ଥିଲେ ତଇଁ ଦେଖି ଯେ ଥିଲେ ଉଭା ହୋଇ। ବୋଇଲେ ଆମ୍ବ କେଣେ ଗଲା କେ ଏତେ ମାୟା କରି ନେଲା, ଦାସେ ବୋଇଲେ ଦେଖ ଯାଇ ବୁଝିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଶୁଣି ସେ କଥା ଧାଇଁ ଗଲେ ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ,
ଦେଖିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆଗୁଠୁ ପାମାନ ଆରେକି ହେଲେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଲେ ଧନ୍ୟରେ ଭକତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଣିଲୁ ଭାବରେ ତୋ ପରା କିଏ ଅଛି ସଂସାରେ ନାଇଁ ନୋହିବ ତୋ ପରି ଆମେ ତୋ କେଉଁ ଗୁଣେ ସରି ଏମନ୍ତ କହି ଚଳିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାନ ନେଲେ ବାଲିଗାନା ସଙ୍ଗଳେ ଦେଇ ହୋଇଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁଇ ତୋ ଯଶର ଇଲା ଜଗତେ ପରମ ପଦ ମିଳୁ ତୋତେ ଏମନ୍ତେ କହି ସେ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ସକଳ ବିପ୍ରଗଣ ତା ଶୁଣି ଦାସ ଭାବ ବୋଳେ ପଡ଼ି ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣର ଧୂଳି ମଣ୍ଡନ କଲା କମୌଳି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚରଣର ଧୂଳି ମଣ୍ଡନ କଲା କମୌଳି ଅନେକ ଦଣ୍ଡବତ କରି ବୋଇଲେ ବୋଛାର ବାହୁରି ମୁଠାରେ ଏଡ଼େ କୃପା କଲ ତେଣୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ହୃଦଗତେ ହରିଙ୍କି ଚିନ୍ତିଲା ପୁରୀତେ ବୋଇଲା ନମ ଚକ୍ରପାଣି ନମ ସର୍ବଜ୍ଞ ଚୂଡ଼ାମଣି ଏହା ମୁଁ ବିଚାର ହୋଇଚିତେ ବସ୍ତାଦି ଅବତାର ଯେତେ ବାରେ କରାଅ ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କର ମୋ ଜୀବନ ଏମନ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତେ ଚିତେ ତା ଜାଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ବିଜେ କରି ଯେମନ ବିଧି ରୂପ ଧରି ମତ୍ସ୍ୟ କଳକି ରୂପ ଯାଏ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଦେବରାଏ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦଣ୍ଡବତ କଲା ଉଠି କାଖରେ କର ଦେଲା ବହିଲା ନିସ୍ତରିଲି ମୁଇଁ ତୋ କୃପା ହଲ୍ଲାଦ ପାଇ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଗଲା ଚଳି ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ମିଳି ସେ ଭାବେ ମନ ଦେଇ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିଲା କାଳ ସେଇ ପରମ ପଦକୁ ଲଭିଲା ଭକତ ପଣେ ଗଣା ହେଲା ଶୁଣ ଏ ମନୁ ରୂପମଣି ଏ ଦାଢ଼ ଭକ୍ତିର ସବାଣୀ ପଢ଼ି ଶୁଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ ଲଭନ୍ତି ଚୌବର୍ଗମାନ ପ୍ରଭୁ କହି ରାମ ଦାସ ଧୀର ଓ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଭୁଜ ସୁଜନେ ଏଣେ କରଲୟ ଆଉ ନଥିବ ଜମଭୟ ସୁଜନେ ଏଣେ କରଲୟ ଆଉ ନଥିବ ଜମଭୟ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସାଗର इति श्री दाढ्यता भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे बालिकाना स्वभावे दाढ्यता भक्ति भाव वर्णने नाम अष्टविंशोऽध्याय प्रभु करुणामय करुणा सागर आपण ही भरोसा